Learning is fun with Learn Easy Swayam. Welcome friends in our YouTube channel Learn Easy Swayam. Today we are going to continue with our lesson Be Smart. In the very same video I am going to complete the explanation of these 5 smart methodologies. So let's get started. First of all, kindly subscribe the channel. Press the bell icon and get the further updates. Be Smart is nothing but the learning methodology which we supposed to adopt. As we have seen the first 3 paragraphs, मुलींनो आपण जसे पहिले 3 पॅराग्राफ मी मागील व्हिडिओमध्ये स्पष्ट केलेले होते त्यानुसार आता 5 हे जे रुब्रिक्स आहेत जी मार्गदर्शक मानकं आहेत ती मानकं कोणती आहेत आणि त्याचा काय अर्थ आहे ही या पुढील 5 मेथडॉलॉजीजमध्ये आणि पुढच्या पेजवर म्हणजे साधारण ह्या 2 पानांचाच हा धडा आहे. खरं तर पाठ पूर्णतः वाचून एक्सप्लेन करणं शक्य नसतं आणि तेवढं आपल्या व्हिडिओमध्ये बसणारही नाही. पण हा पाठ मात्र मी जाणून बुजून वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अगदी मग तो चिटचॅटपासून शेवटी सगळ्यात शेवटच्या प्रश्नातल्या टाईमटेबल फ्रेमिंगपर्यंत 9 प्रश्नांपर्यंत मी सविस्तर विवेचन जवळजवळ 7 ते 8 व्हिडिओमध्ये करणार आहे. कारण हा जो धडा आहे हा यासाठी महत्त्वाचा आहे की ही जी स्मार्ट गोल्स आहेत ही स्मार्ट गोल्स केवळ 10वीसाठीच नाही 10वीच्या अभ्यासासाठीच नाहीत तर इथून पुढच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक क्षणात कुठल्याही गोष्टीचं जेव्हा नियोजन प्लॅनिंग करण्याची वेळ येईल तेव्हा तुम्हाला उपयोगी पडणार आहे. म्हणून लाईफ लाँग लर्निंगचा एक आस्पेक्ट म्हणून मी या धड्याकडे बघते. तेव्हा आपण आता सुरू करूयात आपला पुढचा पॅरेग्राफ. Smart Goals Methodology of Thinking. I'm going to read the first 3 red lines of your textbook. Smart goals are a methodology of thinking that helps people reach success. SMART stands for specific, measurable, achievable, realistic, time. Students, now I'm going to read the paragraph and then I'll explain both paragraphs at the same time. So just focus on the paragraph of specific. Smart goals have a specific rubric. Specific involves identifying a specific area for improvement. The more specific the area, the more refined the achievement of one's goal can be. It makes it easier to set parameters and work towards the goal. For example, if it is building a house, what exactly is the capacity required? How long can it stretch? Measurable. Quantifying goals provide specific ways to track the progress against goals. This make it easy to benchmark performance throughout the goal period, including area to improve. While playing football, one's exact role and position has to be clearly defined. So here, if you observe the word specific and the measurable, in simpler word, I have given 2 photos to explain these 2 words. First one, specific. Small steps helps to meet broader goals. Means if you specify your area, if you specify or if you delimit your longer goal in a smaller one, then it will be easy to achieve it. At the same time, for example, they have given an example of a house, of a building a house. If you want to build a house at that time, you have to acquire the time required. At the same time, you have to think about the capacity. म्हणजेच मुलांनो एक गोष्ट लक्षात घ्या की नेमकं जे ध्येय असतं किंवा नेमक्या गोष्टीतून तुम्ही जर ध्येयनिश्चिती करणार असाल तर ती सहज साध्य होते. कारण नेमक्या ठरवलेल्या क्षेत्रामधून तुम्हाला सुधारण्याची संधी जास्त असते. याचबरोबर उदाहरण त्यांनी खूप छान दिलं आहे की तुम्हाला जर घर बांधायचं असेल तर तुमची नक्की क्षमता किती आहे, तुमची खर्च करण्याची ताकद किती आहे, याचबरोबर साधारण किती दिवस हे घर बांधण्यासाठी लागणार आहे हे आपण पडताळून पाहतो.
तसंच तुमचं ध्येयसुद्धा तुम्हाला नेमक्या शब्दात, नेमक्या वेळेत, नेमक्या क्षमतेत मांडता यायला पाहिजे. आणि मग ते नेमकं कसं मांडायचं, तर स्मॉलर स्टेप्स हेल्प्स टू मीट ब्रॉडर गोल्स. म्हणजे लहान लहान पावलं जर तुम्ही टाकलीत तुमच्या ध्येयाच्या दिशेनं असणारी, तर तुम्ही तुमच्या ध्येयाच्या मुख्य मार्गाकडे जायला सुरुवात करता. इथे मी उदाहरण दिलं होतं आपल्या 10वीच्या अभ्यासाचं. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं, आजच्या दिवसभरात आलेले व्हिडिओ ही माझी स्मॉलर स्टेप झाली. आजच्या दिवसभरात बाईंनी दिलेला अभ्यास ही माझी स्मॉलर स्टेप झाली. आणि माझी सगळ्यात मोठी ब्रॉडर स्टेप काय आहे, 10th व्यवस्थित पास करणं, 10वीचा अभ्यास पूर्ण करून बोर्डाची परीक्षा छान पद्धतीनं देणं. मग त्यासाठी मला छोट्या छोट्या विभागात माझं काम स्पेसिफिक लिमिटमध्ये, स्पेसिफिक टाईममध्ये, स्पेसिफिक एरियामध्ये करता यावं लागेल. मुळात ते विचार करून मग त्याच्यावर मला कृती करावी लागेल. अँड व्हॉट अबाउट द वर्ड मेजरेबल? युअर गोल्स शुड बी मेजरेबल. मीन्स वी शुड be able to count these goals. But how? For that, they have given the example of football match. To play football, we have to decide the role of different sport persons, and that pre-planning is in the form of measuring or the quantifying goals. Measurable goals provide exact idea of what to do. म्हणजेच तुम्ही एकदा आज दिवसभरात मला जो अभ्यास करायचा आहे त्याच्यातल्या छोट्या छोट्या स्टेप्स म्हणजे बाईंनी दिलेला अभ्यास, आणि त्या अभ्यासानंतर या दिलेल्या वेगवेगळ्या विषयांच्या अभ्यासाला किंवा एकाही विषयाच्या अभ्यासाला मला मुळात किती वेळ लागणार आहे हा साधारण माझ्या डोक्यात विचार हवा. लागलीच ते पुस्तक पुढे घेऊन आहे तसं उतरवून काढणं म्हणजे अभ्यास होत नाही. तर माझ्या दिलेल्या वेळेमध्ये मी तो अभ्यास पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणं, आणि त्यासाठी ते ठराविक छोटंसं जे ध्येय आहे त्या ध्येयाकडे मार्गक्रमण करणं. म्हणजे जर तुमच्या ध्येयाची तुम्ही मापन क्षमता मोजू शकलात तर तुम्हाला एक्झॅक्ट आयडिया, नक्की क्लिअर पिक्चर मिळतं की कोणत्या मार्गातून तुमचं ध्येय पुढे जाणार आहे. सो what about our next page or the remaining 3 rubrics? Next one is the achievable. Achievable goal means a goal which is easy to achieve, which is easy to pertain, and which is easy to decide. But it is not the easiest one. Why? बघा मी काय म्हणते आहे, अचिवेबल गोल म्हणजे मोजता येणारं आणि प्राप्त करता येणारं जे गोल आहे, तुमचं ध्येय आहे, ते ध्येय तुम्हाला खूप सहज आणि सहज साध्य होणार नाही आहे. इथे त्यांनी खूप छान उदाहरण दिलं आहे. ते काय, तर बघा, तुम्ही जर स्टुडंट आहात तर तुम्ही आत्ता काय विचार केला पाहिजे तुमच्या अभ्यासाचा. आत्ता तुम्ही स्वप्नरंजन कराल की मला भविष्यात काय व्हायचं आहे, मी प्रेसिडेंट होईल किंवा मी खूप मोठा प्रोफेशनल होईल, मी प्राईम मिनिस्टर होईल, प्रधानमंत्री होईल. अशा पद्धतीनं तुम्ही आत्ता ध्येय धरलं तर ते या ठराविक क्षमतेमध्ये ठराविक काळात पूर्ण होणार आहे का? नाही. मग आत्ताच्या माझ्या भोवतालच्या परिस्थितीनुरूप माझ्या व्यावहारिक दृष्टिकोनातून माझं ध्येय माझा 10वीचा अभ्यास किंवा माझं हे पुढचं वर्ष असणार आहे. मग त्यासाठी ते गोल जे आहे ते अचिवेबल, इट शुड बी क्लिअर अँड विदिन द रिच, तुम्हाला पटकन साध्य करता येईल असं असलं पाहिजे. म्हणजेच आता हा पॅरेग्राफ जो आहे तो पॅरेग्राफ मी तुम्हाला वाचून दाखवते. मराठी स्पष्टीकरण बोलण्याच्या ओघात मी सुरुवातीला दिलं. अचिवेबल, setting goals that can be completed in the designated period of time. Often, these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. As a student, we can't help or we can't become a president, a prime minister, but can hope to reach those heights in future. Here, in the achievable goal, you have to decide the time limit or the designated period, fixed period, and for that fixed period, that particular fixed period is working as a stepping stone. पहिली पायरी, तुमच्या कामातली सगळ्यात महत्त्वाची पहिली पायरी ते ठरणार आहेत. Realistic. It is important to create goals that are within one's current skill set or area of expertise.
Building expertise takes time, so expecting to be an expert is in a short amount of time is unrealistic. Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals. If defensive and non aggressive, the goals perhaps lack realism. We must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere to that the picture. If you know your strengths and weaknesses, you're realistic. To be realistic, you have to know your strengths and weaknesses. And if you choose the defensive goals, and at the same time, if you are not ready to take difficult task in your hand at the time, maybe your goal lacks reality, or it is far ahead or lacking behind from the reality. म्हणजेच मुलांनो लक्षात घ्या, तुमचं ध्येय जे आहे ते वास्तव असलं पाहिजे, ते रियालिटीच्या वास्तवतेच्या सत्यतेच्या खूप जवळ जाणारं असावं. कारण काय होतंय, जर तुमच्याकडे असणाऱ्या कौशल्य आणि क्षमतांच्या पलीकडे फार मोठ्या क्षमतेबाहेरचं, तुमच्या क्षमतेबाहेरचं जर तुम्ही ध्येय आत्ता निश्चित करणार असाल तर ते फॅन्टसी होईल, कल्पनारंजन होईल. त्यामुळे युअर गोल should be within your skills set. You have to know your skills, you have to know your abilities, you have to know your strength. At the same time you have to know your weaknesses. यासाठी तुम्ही माझे मागचे सगळ्यात पहिला बी स्मार्टवरचा जो व्हिडिओ आहे तोही पाहू शकता. स्किल सेट्समध्ये मी याचं सविस्तर स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. त्याचबरोबर तुमचा हा पॅरेग्राफही मी स्पष्ट करून सांगितलेला आहे. सो युअर गोल्स शुड नॉट बी डिफेन्सिव्ह बट इट शुड बी रिअलिस्टिक. Time bound. Time is the most important and the valuable aspect of our life, because nobody can return, nobody can gain, and nobody can earn the time. कोणीही या जगात वेळ वाचवू शकत नाही, वेळ घेऊ शकत नाही आणि ती विकतही घेता येत नाही. त्यामुळे आहे त्या वेळेचं योग्य नियोजन करणं, प्लॅनिंग करणं आणि त्या ठराविक वेळेमध्ये तुमच्या ध्येयासक्तीकडे जाण्यासाठी ऑर्गनाइज्ड एफर्ट्स म्हणजे अगदी छान नियोजित केलेले प्रयत्न करणं, आणि हे सगळं जमलं तर तुम्हाला यश मिळतं, तुमच्या ध्येयापर्यंत तुम्ही पोहोचू शकता. सो हियर आर लास्ट पॅरेग्राफ मीन्स लास्ट rubric. Establish time parameters around each goal, as it will help increase focus and accountability. To reduce weight, we know how to go about it, but without consistent time-bound action, it never becomes a reality. It may be exercise, diet, stress-free thoughts. All these have to be practiced and implemented without hesitation, doubts, or interference, but within a deadline. So here, students, you have to focus on the word deadline, time-bound, consistent effort, but your focus and your accountability matters a lot. They have given nice example of gaining weight, and if you have to reduce the weight, if you want to lose the weight, at that time your consistent time bound efforts matters. म्हणजेच मुलींनो तुमच्या लक्षात आलं असेल की या पॅरेग्राफमध्ये त्यांनी दिलेलं उदाहरण खूप ॲप्लिकेबल आहे. जर तुम्हाला तुमचं वजन कमी करायचं असेल तर सातत्यानं ठराविक वेळेत, नियमित वेळेत तुम्ही ते वजन कमी करण्यासाठी व्यायाम केला पाहिजे. त्याचबरोबर तुमचं डाएट मेंटेन केलं पाहिजे आणि स्ट्रेस फ्री थॉट्स म्हणजे हे सगळं करत असताना शरीरावर आणि मनावर कुठलाही ताण तुम्ही घेता कामा नये. या गोष्टींमधलं बॅलन्स ज्याला ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करता येतं, ठराविक डेडलाईनच्या आधी पूर्ण करता येतं, तो माणूस स्वतःच्या ध्येयापर्यंत निश्चित पोहोचतो. इथे त्यांनी उदाहरण दिलं आहे, जर तुम्ही अशा पद्धतीनं तुमचं डाएट घेतलं, वजन कमी करण्याचा प्रयत्न केला तर त्या ठराविक डेडलाईनच्या आत तुम्ही तुमचं वजन कमी करू शकाल. म्हणजेच वेळेचे महत्त्व देण्यासाठी त्यांनी इथे
वजन कमी करण्यासाठीचे उदाहरण दिले आहे. बरं, मी हे उदाहरण 4 वेळा का सांगते मी तुम्हाला सांगितलं. तुमचा क्वेश्चन नंबर 2 जो आहे त्यामध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल्सवर रिलेटेड क्वेश्चन्स दिलेले आहेत, जे की मी इथे क्वेश्चन 2A अँड आउट ऑफ दॅट B क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन धिस एक्झाम्पल. मग हे लक्षात घ्या की हे उत्तर जे आहे ते तुम्हाला तिथे अप्लाय करायचं आहे. So here we have done with the 5 rubrics, but there are still 2 paragraphs are remaining for this lesson. Just see these paragraphs. Vision, wishes, intentions, dreams are all valuable. They spark of imagination and encourage us to define where we want to reach. In order to get there, however, we need to bring life images down to earth, plan to execute our strategies, quantity and the quality of energy we put forth directly the impact the results. Life is something like a trumpet. If we don't put anything in, we can't get anything out. See, here they have given an example of trumpet. And last but not the least, see your last paragraph. Success is a walk in the dark. Finding the right footing, precisely mastering the skills, getting the next place, all depend on how we approach and tackle the problem. The best way to get from where we are to where we want to be is to find the footing of our next step. When we take the next step, it should support and hold us without a crack. So here we have done with the lesson. Just see the last 2 paragraphs and its gist. You have to value your vision, wishes, intentions and dreams. तुम्ही तुमची दृष्टी, इच्छा, उद्देश आणि स्वप्नांना जी की खूप मौल्यवान आहेत त्या सगळ्यांचा सातत्यानं विचार केला पाहिजे आणि त्याचबरोबर ती स्वप्न, उद्देश, इच्छा आणि दृष्टी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या स्ट्रॅटेजीज म्हणजेच प्लॅन ऑफ ॲक्शन, काहीतरी कृती आराखडा तुम्ही बनवला पाहिजे. इथे मी तुम्हाला कृती आराखडा दिलेला आहे तुमच्या 10वीच्या बोर्डाच्या परीक्षेची तयारी करणं. मग हा कृती आराखडा पूर्ण करणं म्हणजे काय आहे तर हा कृती आराखडाच नाही तर आपलं जगणंसुद्धा एखाद्या ट्रम्पेट, तुतारीसारखं आहे. जोपर्यंत तुम्ही त्या तुतारीत हवा भरत नाही तोपर्यंत मंजूळ सूर त्या तुतारीच्या बाहेर पडत नाहीत. आयुष्यही तसंच आहे. यू हॅव टू पुट एनिथिंग इन अँड देन ओनली यू विल गेट एनिथिंग आउट. तुम्हाला आयुष्यात काही ना काहीतरी कष्ट, प्रयत्न, सातत्य, हार्डवर्क, एफर्ट्स हे टाकावे लागतात, तेव्हा त्याचा रिझल्ट तुमच्या उत्तम करिअरकडे तुम्हाला घेऊन जाणारा असतो. जर तुम्ही काहीच केलं नाही तर तिथून तुम्हाला बाहेर काहीही मिळणार नाही. आता साधं उदाहरण घ्या. मी या धड्यावर जवळजवळ 5 ते 7 व्हिडिओ करते आहे. का तर माझी इच्छा आहे की तुम्ही याच्यातून काहीतरी शिकावं. पण फॉर मी यू आर लाईक अ हॉर्स अँड इफ यू कन्सिडर द हॉर्स, just listen the example properly. You can take horse to the water, but you can't make him drink. बघा, घोड्याला पाणवठ्यापर्यंत नेता येतं, पण त्या पाणवठ्यापर्यंत गेल्यावर मात्र पाणी जे आहे ते त्याचं त्यालाच प्यायचं असतं. इथे टीचर तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं लिहिणार नाही आहे. मी धडा कितीही व्यवस्थित स्पष्ट केला तरी पॅरेग्राफमधनं उत्तरं शोधणं, ग्रॅमॅटिकल कन्स्ट्रक्ट्स पूर्ण करणं, तुमचे परिच्छेद लिहिणं, तुमचं ग्रामर पूर्ण करणं, अभ्यास करणं सोप्या भाषेत, 10वीत चांगले गुण मिळवणं, हे सगळं तुमच्या हातात आहे. तुम्ही जर ते केलंच नाही तर मी कितीही व्यवस्थित आणि कितीही चांगलं शिकवलं तरी त्याचा काहीच उपयोग नाही. हियर I am considering you as a horse and you have to drink water from your side by your side. तुम्हाला तुमचं पाणी स्वतः प्यायचं आहे, म्हणजे स्वतःचा अभ्यास स्वतः करायचा आहे. कारण यश हे अंधारात चालण्यासारखं असतं. पुढे हातात काय येणार आहे हे आपल्याला माहीत नसतं, पण जर तुम्हाला यशस्वी व्हायचं असेल तर तुमची कौशल्य आणि क्षमता सातत्यानं पडताळून पाहाव्या लागतात आणि मग मात्र तुम्हाला कुणाचीही गरज लागत नाही जर तुमची कौशल्य, क्षमता आणि तुमचं हार्डवर्क तुमच्यासोबत असेल तर. Here we have done with our lesson and the particular explanation of these 5 rubrics. And last but not the least, just take a recap of your 5 goals, and with these 5 goals I am going to continue your workshop. And मुलींनो, या सगळ्या व्हिडिओचे हे जे चित्र मी आता पुढे तुम्हाला दाखवते आहे त्याचं खूप छान
एक ॲनिमेटेड कार्टून 1 मिनिटाचं मी बनवलेलं आहे. ते नक्की तुम्ही यूट्यूब सिरीजमध्ये चॅनल सबस्क्राईब करून बघा. आणि आपला पुढचा व्हिडिओ जो आहे तो पुढचा व्हिडिओ आपले इंग्लिशचं वर्कशॉप पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारे प्रश्न उत्तरं कंप्लीट करून आपण बघणार आहोत. सो जस्ट वेट फॉर माय नेक्स्ट व्हिडिओ, सबस्क्राईब द चॅनल अँड स्टार्ट लर्निंग. कीप लव्हिंग युअर स्टडी, बी टेक्नो सॅव्ही, स्टे होम, स्टे सेफ, लर्न विथ स्वयं. बाय.